नमस्कार बंधुगण। एथर अक्षी तृतीया पड़ाक जाऊँगी मे मास 10 तारिख दिन, जोठिक आम हिंदू मान गुरुत्वपूर्ण अटे। यही पवित्र दिन में जदि आपण मैंने गाई को गोटे जिनिस खुआई दियंती, आपण जीवन में जी चली समस्या दूर हो। पितृपुरुष और देवदेवी आशीर्वाद निश्चित प्राप्त हो, जहाँफल आपण जीवन सबू किछि शुभ फल मिलता है। गोमाता आसन आपण मानक दि जाइछि भगवान को पाखरे। पुरातन जुगरे गोमाता को पूजा अर्चना करिबारे विधि रही आसीछि। एहीपरि मना जाए जे तांको शरीर रे 33 कोटी देवादेवी वास होइथाए। जो व्यक्ति गोमाता को पूजा अर्चना करिथांती, तांकर सेवा करिथांती, से कोटि पुण्यर अधिकारी होइथांती। सेई गृह रे स्वच्छ मनरे गोमातांकर सेवा करिथाए, सेई गृह रे धनर अभाव केबे भी रही न थाए। सेई गृह रे महालक्ष्मी साक्षात प्रसन्न होइथांती। सार्थक अनुसार प्रत्येक दिन गाई को रुटी खाइबा को दिया है, सुख शांति धन वृद्धि प्राप्ति होता है। जदि आपणक गृह रे रुटी बनई थांती, सही रुटीर प्रथम रुटी को गोमाता को खाइबा को दियंती, तेबे 33 कोटी देवता देवींकर आशीर्वाद प्राप्त होता है। मात्र बंधु माने मने रखिबे, गाई को केबे भी बासी रुटी खाइबा को देबे नहीं। आपण जो दिन जो रुटी करुचंती, से प्रथम रुटी को गोमाता को खोइबा को दबा आवश्यक। बंधु माने गोमाता को गुरु सहित सामान कर। गुरु ग्रह है बृहस्पति ग्रह। जदि आपण गुरुवार गोमाता को रुटी खुआइबा समय रे गोटे चुटकी हलदी लगाई खुआती, तेबे बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव प्राप्त हेब, जहाद्वारा समाज रे मान सम्मान वृद्धि होगा सहित गृह रे धन धान्य रे वृद्धि होइथिबो। जो व्यक्ति माने सदा सर्वदा मानसिक चिंतार रहउचंती, सेही व्यक्ति गाई को रुटी रे गुड़ लगाई खुआ देखिबो, सबु समस्यार समाधान होइजो। सेमानंकु मानसिक प्राप्ति शांत होइबो, एहा सहित उत्तम सहित प्राप्ति हेबो। बंधु माने आपण मान कुंडली रे कौनसी भी ग्रह अशुभ प्रभाव पकाउथांती, तेबे आपणक गृह रे करा जाउथिबा प्रथम रुटी को प्रत्येक दिन गाइबा को खुआई दियंती। जदि आपणक ग्रह रे कुंडली ग्रह अच्छी, देखियो शुभ ग्रह प्रदान करेबे। बंधु माने बेले बेले आम जीवन रे अनेक जीवन शुभ मंगलिक कार्य होई पारि न थाए। आमे जेते बेले के शुभ मंगलिक कार्य करबा को चिंता करताउ, सेही कार्य किछि ना किछि विघ्न सृष्टि हुए। एही सब समस्या समाधान पाई आपण प्रत्येक दिन गाय को रुटी खाइबा को दियंतु। जेतेबेले गाय को रुटी खुआउचंती, गायर मस्तक को छुई निजर मनस्कामना निकट रे प्रकाश करंतु एवं गोमाता को प्रणाम करंतु। देखिबे आपणकर प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण हब। बंधु माने आपण माने अनेक समय देखुथिबे, आम घरे जेकोसी बासी खाद्य किंबा पचासड़ा खाद्य रहुची, ता आमे गाय की खाया को दियंती। केबे भी सेटा करंतु नाही, काहेकि ना सेटा हला अशुभ फलर प्रदान करथांती। गोमाता को खराब हो जाइथिबा जिंस केबे भी दियंतु नाही। से गोमाता अटंती, तांको शरीर रे 33 कोटी देवता रुहंती। आमे गोमाता को नुहे 33 कोटी देवता मानन को खाइबा को देई थाउ। सदा सर्वदा गोमाता को खाइबा को दबा उचित। केबे भी बासी जिंस किंबा खराब हो जाइथिबा फल एवं पनीपरिया गोमाता को खाइबा को देबा उचित नुहे, किंबा आपणकर अईठा मध्य गोमाता को खाया को दबा उचित नुह। एहीपरि करिबा द्वारा गोमाता को अपमान होता है। 33 कोटी देवता और देवींकर अपमान होता है, जहा फल रे को दृष्टि आपण मानकु आपण ऊपर पड़ी जाए। बंधु माने भगवान होइछंती, गाई होउछंती संपूर्ण जगतर जननी। तांकु सेथिपई
ଜଗତର ଜନନୀ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନି ନେଇଥାଉ। ଗୋମାତା ସେଇ ଘରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳ କି ଗୋମାତାଙ୍କର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଶୂନ୍ୟକ୍ଷର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସହିତ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ଶୂନ୍ୟକ୍ଷରଠୁ କ୍ଷୀର ହାଲକ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି ତାହାକୁ କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈ, ଗଙ୍ଗା, ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଗୃହରେ ଗାଈ ପାଳିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମା ସଦୃଶ୍ୟ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ଗୋମାତା ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧୀନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପଦକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କରି ମନାଯାଏ ଯେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖୁରରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଧୂଳି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼େ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ, ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ବି କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ସେହି ଦୋଷ ନିବାରଣ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାକ୍ ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିମ୍ବା ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଦାନ କରିବା ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁକୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଗାଈ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଗାଈ, ବୁଢ଼ୀ ଗାଈଙ୍କୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯଦି ଜିଦ୍ଦି ରାଗ ଥିବ ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗାଈ କିମ୍ବା ବାଛୁରୀକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ବାସ୍ତୁଦୋଷ କଟିଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଗୋମାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସୁଯୋଗ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିବେଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫା ହୃଦୟର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକାର ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତା ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ।
ଗୋମାତାଙ୍କ ମୂତ୍ରରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ନିବାରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗକୁ ନାଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀରରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ଆରାମରେ ପାର କରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାପୁଲିରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖି ଚାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଗୋମାତାଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କଥା ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଖରା ଦିନରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ ଗାଈ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଗାଈକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖରା ଦିନରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଖରା ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି, ସେଇ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 59 ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଆଉ ଗୁଡ଼ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ପିତୃଦୋଷ ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ମା ଗୋମାତା ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ।